ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு டேப் ரெக்கார்டர். எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷ்ல ஒரு எஸ்ஸே தான் பார்க்க போறோம். ஸோ என்ன ஹெட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குட் சிட்டிசன் சேஃபஸ்ட் சொசைட்டி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டைட்டில்ல தான் நிறைய பேர் எஸ்ஸே கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அதனால இன்னைக்கு நாம இதை தான் பார்க்க போறோம். அண்ட் நிறைய பேர் நிறைய எஸ்ஸேஸ், கட்டுரை அண்ட் கவிதை எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ கண்டிப்பா அது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் ஒன் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எஸ்ஸேவ தான் நாம பார்க்க போறோம். குட் சிட்டிசன் சேஃபஸ்ட் சொசைட்டி அப்படிங்கிறது. ஸோ சினாப்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கேன். இன்ட்ரோடக்ஷன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ், ஃபாலோ த ரூல்ஸ், ஷோயிங் ரெஸ்பெக்ட், ப்ரொடெக்ட் என்விரான்மெண்ட், என்கேஜ் இன் அவர் டெமோக்ரஸி அண்ட் கன்க்ளூஷன். ஓகேவா? ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷனை தவிர மீதி வந்து நான் 5 டாபிக் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை வந்து எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக்ஸ் தான். நீங்கள் ஓனா கூட எழுதலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய விஷயம் தெரியும் இல்லையா? ஸோ நார்மலா சொசைட்டில ஒரு சிட்டிசன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும்? நல்ல சிட்டிசன்ஸ் இருந்தா தான் ஒரு சேஃபான சொசைட்டி இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஸோ இப்போ சொசைட்டி வந்து நிறையவே டேமேஜ் ஆயிட்டே இருக்கு. அதனால அதுக்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அது சரி பண்றது? குட் சிட்டிசன்ஸா எப்படி இருக்கலாம்? அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எஸ்ஸே. கரெக்ட்டா? ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் நார்மலா என்னென்ன தோணுதோ, அத நீங்க அங்கங்க எழுதலாம். ஸோ கிராமர் மிஸ்டேக் மட்டும் தான் இருக்கக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா சூப்பர்ப். ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரோடக்ஷன். Being a good citizen means being an active and responsible member of your community, showing respect for the law and the rights of others, and contributing to the common good. Good citizens are essential for a healthy and prosperous society, and it is the responsibility of each individual to do their part in creating a better world. Next title, responsibility of citizens. One of the most important ways to be a good citizen is to participate in your community. This can mean volunteering for local organization or events, attending town hall meetings or city council meetings, or simply getting to know your neighbors. By being an active member of your community, you can help to address issues and make positive changes that benefit everyone. Next title, follow the rules. Respecting the law is also a critical aspect of being a good citizen. This means following all the rules and regulations, including traffic laws, environmental laws, and others. When everyone follow the rules, we can create a safer and more orderly society where everyone's rights are protected. Next title, showing respect. Another essential quality of a good citizen is showing respect for others. Regardless of their backgrounds or beliefs, this means treating everyone with kindness and understanding and avoiding discrimination or prejudice. By embracing diversity and celebrating our differences, we can create a more inclusive and accepting society. Next title, protect environment. Being a good citizen also means taking care of the environment. This involves practicing responsible consumption habits such as reducing waste and conserving energy, as well as advocating for policies and that protects the natural world. By working to protect the planet, we can ensure that future generations will have a healthy and sustainable world to live in. Next title, engage in our democracy. Finally, being a good citizen means being informed and engaged in our democracy. This means voting in elections, staying up to date on current events, and being willing to speak out on issues that matter to us. By exercising our rights and responsibilities as citizens, we can help to shape the future of our society and create a better world for all. At last, conclusion. In conclusion, being a good citizen requires a commitment to active participation, respect for the law and the rights of others, and the dedication to contributing to the common good. By embodying these values, we can create a stronger, more prosperous, and more just society for everyone. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு எஸ்ஸேவை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும். படிக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த 10th 11th 12th எல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு எஸ்ஸே எல்லாம் எழுதணும். எக்ஸாம்லேயே கூட காம்படிஷன் இல்லாமல் எஸ்ஸே எல்லாம் எழுதணும் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்மேட் ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அழகாக அதை சினாப்சிஸ் போட்டு அது என்ன டைட்டில் எழுதுறீங்களோ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எழுதிட்டு ஒரு 8 மார்க்ஸ் அப்படி குடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அத மாதிரி குடுக்கும்பொழுது நீங்க இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அடுத்ததும் நெறைய பேர் நெறைய ஹெட்டிங்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? கவிதை, கட்டுரை இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அது கண்டிப்பா அடுத்தது வரும். ஸோ இது உங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நெனைக்கிறேன். நெறைய பேர் வந்து எனக்கு கட்டுரை எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. எனக்கு ஃபார்மேட் எப்படின்னு தெரியுது. தேங்க் யூ அப்படியெல்லாம் நெறைய சொல்றீங்க. ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச். உங்க எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும்பொழுது ஹேப்பியா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா இது எல்லாமே என்ன பூஸ்ட் பண்ணும். இன்னமும் நெறைய நான் உங்களுக்காக
வீடியோஸ் கொண்டு வரேன். ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு என்ன வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் தேவையோ, அதாவது ஸ்டடி ரிலேட்டடா என்ன வேணும்னாலும் என்கிட்ட கேளுங்க. நான் கண்டிப்பா என்னால முடிஞ்சதுன்னா நான் அத கண்டிப்பா செய்றேன். ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். யாருக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க் யூ. பாய் பாய்.